golam lon pula dak jitu boh be mate dile bungong mangat be golam lon rasa sino di kota rame tat bungong golam mekenang lon di mata lon wo gampong lu be lambingang letat bungong dum abe mala hati ulon sude pikiran lon mumang sebab tunangan di lon golam na hati ulon sude pikiran lon mumang sebab tunangan di lon golam na cukup harum otak cembe bungong tapi belangang kali gop cuca masa darurat 2005 rata umang kabe trobala dino di bandara metrat bungong kolom mekenang lon di mata lon wo ubiren lube lambingang letat bungong dum abe mala hati ulon sude pikiran lon mumang sebab tunangan di lon golam na hati ulon sude pikiran lon mumang sebab tunangan di lon golam na wahai bungong 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 kemang bungong sayang bungong harum agade oh jay sino di bandara me tat bungong golam mekenang lon di mata lon wo ubiren lube lambingang letat bungong dum abe mala hati ulon sude pikiran lon mumang sebab tunangan di lon golam na hati ulon sude pikiran lon mumang sebab tunangan di lon golam na hati ulon sude pikiran lon mumang sebab tunangan di lon golam na sebab tunangan di lon golom 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 na. Sebagian pesisir pantai di Provinsi Aceh rentan diterjang tsunami. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tsunami and Disaster Mitigation Center, TDRMC, tsunami berpotensi terjadi sedikitnya 1 kali dalam 2 dekade. Namun ini tidak banyak diketahui karena skalanya kecil dan hanya mungkin efeknya itu terlokalisasi di beberapa tempat dan kita dapat melihatnya itu dari perubahan bentuk pantainya itu. TDRMC atau Pusat Riset Tsunami dan Bencana di Aceh hingga kini terus melakukan penelitian tentang kebencanaan. Ini penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya di Serambi Mekah. Bahwa sangat penting ada satu pusat studi tentang tsunami itu harus berdiri di ground zero karena di sini adalah daerah yang sangat terdampak oleh tsunami dan kita dapat menjadikan daerah ini sebagai laboratorium alam yang cukup representatif di mana kita dapat mencoba memahami fenomena tsunami itu sendiri dan juga bagaimana akibatnya atau dampaknya itu terhadap penduduk yang ada di sini. Provinsi Aceh merayakan sedekade gempa dan tsunami pada awal November 2014. Salah satunya dengan menggelar pawai obor yang digelar di pusat kota Banda Aceh. সবুজ সবুজ চারিদিকে শুধু সবুজ এমন সুন্দর ইন্দোনেশিয়া এমন সুন্দর দারুচিনি দ্বীপ
দেখে সত্যি মুগ্ধ হওয়ার মতো। আজ শুক্রবার 2015 31 জুলাই আমরা দুজন ঘুরতে বের হলাম আমাদের অফিসের গাড়ি নিয়ে। এটা একটি ছোট খালের মতো, তবে একটু প্রশস্ত হয়েছে। সামনে আরও যতটুকু এগিয়েছে সেখানে গিয়ে এটা নদী হয়ে গেছে। এগুলো পাহাড় থেকে জলের ধারা নামছে, পাহাড়ের বালি ধোয়া জল, যেরকম এর রং দেখলেই বোঝা যাচ্ছে ঘোল। আর এগুলো হচ্ছে পাম গাছ, অর্থাৎ যে পাম প্ল্যান্ট। তবে আর এই যে সামনে এটা হচ্ছে রামবুতান গাছ এখানে। সরি হোয়াট, ওকে, এটা অন্য একটা ওই যে লগন বলে যে সেই লগনের গাছ। আমরা একটা অজপাড়া গাঁতে এসেছি, অজপাড়া গাঁতে। আমি যত ঘুরি এই দারুচিনি দ্বীপ সুমাত্রার বিভিন্ন অঞ্চলে, ততই আমি দিনে দিনে মুগ্ধ হচ্ছি এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে। এমন সুন্দর দ্বীপ আমি এর আগে দেখিনি। আমি পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি, প্রায় 20টির কাছাকাছি এই অবধি হয়েছে। অনেক দেশে আমি অনেকবার গেছি, এক দেশে এমনও আছে 5 বার 6 বার গিয়েছি, কিন্তু এত সুন্দর আমি এত সুন্দর ভূপৃষ্ঠ আমি এই জগতে দেখিনি। একটা বিষয় হচ্ছে যে একটা দিক ওদের আমার ভালো লাগে না, সেটা হচ্ছে যে ওদের মানে অর্থাৎ আবহাওয়াটা। এই আবহাওয়া মানে ভেরি স্টিকি হট, এক ধরনের মানে ভেজা ভেজা গরম, গা ভিজে যায়। এই উষ্ণতা বড়ই অসহনীয়। যদি এর সাথে আর্দ্রতা না থাকে বেশ ভালোই লাগতো, কিন্তু উষ্ণতার সাথে যখন আর্দ্রতা মিশে একটা বিচ্ছিরি অবস্থা দেখা দেয়, গায়ের কাপড় চোপড় গায়ের সাথে লেপ্টে যায়, তখন খুবই খারাপ লাগে। আরেকটা ভালো দিক হচ্ছে যে এদের কিন্তু তেমন ধুলাবালি নেই, অর্থাৎ আমি এদের শহরে যখন ঘুরছি ধুলাবালি নেই তেমন কিছু। মানে আশ্চর্য যে এরাও আমাদের বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মতোই, কিন্তু এদের কেন যে ধুলাবালি নেই এটা আমি নিজে জিজ্ঞেস করি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই ধরনের মৌসুমি দেশ যেগুলো আছে এগুলোতে কিন্তু দেখা গেছে যে এই ট্রপিক্যাল কান্ট্রিগুলোতে পথে ঘাটে বেশ কুকুর দেখা যায়, কিন্তু এদের কুকুর আমি তেমন দেখতে পাইনি। বুঝতে পারছি না এটা কি মুসলমান দেশ বলেই কি কুকুরের খুব সমারোহ নেই নাকি অন্য কোনো কারণে। তবে এদের বিড়াল বেশি, পথে ঘাটে প্রচুর বিড়াল। আর এদের একটা বিড়ালগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে বিড়ালগুলোর লেজগুলো মোড়ানো থাকে, অথবা লেজের একদম শেষ ভাগটা চ্যাপটা থাকে, অথবা কাটা মতো অর্ধেক লেজ থাকে। তো আমাদের একটা প্রবাদ আছে যে প্রফেট মোহাম্মদ উনি বিড়াল খুব পছন্দ করতেন, সেই জন্যই আচে প্রদেশে এত বিড়াল দেখা যাচ্ছে, সেই জন্যই কিনা এটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু কুকুর খুব একটা দেখা যায় না। ট্রপিক্যাল দেশগুলোতে সাধারণত কুকুর বেশি থাকে, যেরকম ফিজি, টঙ্গা, সামোয়া এবং পাপুয়া নিউগিনি, এইসব অঞ্চলে যখন আমি গেছি প্রচুর কুকুর দেখেছি। লাওয়ারিশ বেওয়ারিশ কুকুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সব জায়গাতে, কিন্তু এটাও সেই ধরনের একটি দেশ, কিন্তু এইখানে সেই কুকুর নেই। আর আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে আমার বলা অবশ্যই উচিত যে এদের শহরগুলোতে কিন্তু ফুটপাত নেই। এই ফুটপাত নেই, যা আছে সেগুলো যার যার দোকানের সামনে, যার যার বাড়ির সামনে তারা দখল করে রেখেছে। ফুটপাত নেই কেন এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে ওরা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে ফুটপাত নেই মানে রাস্তা আছে, রাস্তা দিয়ে হাঁটুন। ওরা যাদের গাড়ি নেই বা মোটর বাইক নেই তারা কিন্তু সত্যি কিন্তু রাস্তা দিয়েই হাঁটে। দুর্ঘটনা তেমন খুব ঘটেছে বলে
আমি গত 1 মাস 1.5 মাসের উপরে আছি, খুব একটা দেখা যায় না। দেখুন এখানে এই যে পাম গাছ, এগুলো এখনও ছোট ছোট পাম গাছ। বড় হলে এর যে নাড়ুর মতো, নাড়ুর সাইজের যেই বিচিগুলো, সেগুলো দিয়েই ওগুলোকে পিষে ওরা পাম ওয়েল তৈরি করে। আমি আরেকটা বিষয় আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আমি যা আজকে আপনাদেরকে বলছি, যে ধারা বর্ণনা দিচ্ছি, এটা সম্পূর্ণ আমার মস্তিষ্ক প্রসূত, রেডিমেড, কোনো লেখা নেই, কোনো প্রস্তুতি নেই। সুতরাং আমার কোনো মামলিং অথবা তোতলানো কোনো বিষয়ে সত্যি আপনারা আমাকে এটা ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি কারণ রেডিমেড কথা বলছি, কোনো স্ক্রিপ্ট আমার সামনে নেই, কোনো প্রস্তুতি আমি নিয়ে এসে নেই। আমি বনি আমিন ফ্রম লাংসা, এবং এটা দারুচিনি দ্বীপ তো বারবার বলছি আমি, অর্থাৎ সুমাত্রা, আচে প্রদেশের লাংসাতে আছি। ধন্যবাদ।